करते हैं इस समय फोन लाइन ते साडे नाल हरजीत गरेवाल ने बीजेपी के आगू ने। गरेवाल साहब स्वागत है। अकाली दल के वलों अकाली दल के प्रधान के वलों यह सवाल चुके जा रहे हैं कि जो 11 एडिशनल जजां की नियुक्ति हुई है तो उन्हां दे विच सिख गैर हाजिर क्यों ने? पहली गल तो यह है, मैं बड़ा ही लोग अपनी हित साधन लई अपने स्वार्थां लई असी जिहड़ी न्यायपालिका उसनूं भी हिंदू सिख मुसलमान च बरादरियां च वंडदे हैं। ये मैं समझदा बहुत मंदभागी गल है और अपना फायदा लैण वास्ते वैसे तो पहला भी कई बार सिख नहीं होए जदों ये सत्ता च रहे आ जी। एक भी सिख नहीं उन्हां च हुंदा जदों नियुक्ति हुंदी सी ते उस वेले कदे सवाल नहीं चक्के गए ते अज ये सवाल क्यों चक्के गए? इन्हां जज्जां लई नहीं चक्के गए, किसी नूं बनाउण लई नहीं चक्के गए जी। ये बिना गलबात तो बरादरी नूं इहदे च घसीटना वो ठीक नहीं है और जहाँ कोई रिजर्वेशन होवे किसी कम्युनिटी की फिर गल की जा सकती है। न्यायपालिका जिहड़ी है स्वतंत्र है, जाति जात पात तो उच नीच के भेदभाव तो स्वतंत्र है, नहीं तो वो ठीक फैसले नहीं होणगे साडे मुल्क के। ये ठीक है कि सरकार को जो कोई गल कहनी होगी तो सरदार सुखबीर सिंह बादल मैंबर पार्लीमेंट ने चुपचाप पत्र लिख सकते हैं। ये पब्लिसिटी लई है, ये अपने हित साधन लई है, ये इस ਲਈ नहीं है कि वो सिखां नूं चाहुंदे आ कि सिख इहदे च न्यायपालिका चाहण ते जे वो चाहुंदे होण तां वो इस नूं चुपचाप भी सरकार कोल गल नूं चक सकदे आ अपनी नूं और रख सकदे आ कि इस तरह दी नियुक्तियां करते समय ये भी ध्यान रखिया जावे कि सिख भी उहदे च होण। ये जिहड़ी हुण उन्हां ने गल कीती है हुण अपने राजनीतिक हित साधन लई कीती है, नहीं होनी चाहिए सी, मंदभागी गल आ। गरेवाल साहब साडे नाल रहो, साडे नाल इस समय परमबंस सिंह बंटी रोमाणा जी जुड़ चुके हैं, श्रोमणी अकाली दल के सीनियर आगू ने। रोमाणा साहब, जो अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल होरां दा ट्वीट आया है उसनूं लैके बीजेपी सवाल चुक रही है, पर दूजा सवाल यह भी है कि कोई रिजर्वेशन नहीं है, जो गरेवाल साहब ने भी जिक्र किया कि धर्मां दे विच ना तोलिया जाए, नहीं तो फिर जुडिशरी अपना काम नहीं कर सकेगी। देखो, मेरी इक्को बेनती है गरेवाल साहब नूं, सत श्री अकाल। पहला तो अज 75वीं वरेगंढ है इंडिपेंडेंस की अपनी जी, तो सिखां दी बड़ी वड्डी कॉन्ट्रीब्यूशन है हिंदुस्तान की फ्रीडम स्ट्रगल दे विच। हुण जिथों तक आपां गल करते हैं कि रिजर्वेशन नहीं है, कई थावां ते रिजर्वेशन नहीं हुंदी बट नॉर्म हुंदा एक चीज़ का। अज सुप्रीम कोर्ट दे विच कोई जजां दी रिजर्वेशन नहीं है बट एक नॉर्म फॉलो किया जाता है कि देश के वख-वख हिस्सियां तो, देश के वख-वख रिलीजन चों, वख-वख फिरकियां तो लेडीज जेंट्स उवें नॉर्म सैट है कि हर थां नूं रिप्रजेंटेशन मिले। हुण दुख की गल यह है कि पंजाब इज द ओनली सिख majority स्टेट इन द कंट्री ते जिहड़ा हाई कोर्ट साडे पंजाब नूं डील करदा है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 11 जज अपॉइंट ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲਿਸਟ ਹੈ 11 ਜਾਣਿਆਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 1 ਜਾਂ 2 ਹੋਣੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਐਂਡ ਪੰਜਾਬ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੋਰਮ ਫਿਕਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ 60% ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ ਤੇ 40% ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ। मैं केवल जिथे बीजेपी की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गल करदा उत्थे मैं सवाल आम आदमी पार्टी की पंजाब की सरकार से भी करदा जी, क्योंकि ये जिहड़ी लिस्ट है ये लिस्ट जो स्टेट का कोलीजियम फाइनल करता है वो कंसल्टेशन वास्ते सूबे के मुख मंत्री नूं जांदी है। भगवंत मान जी कोले भी ये लिस्ट गई है, हरियाणे के मुख मंत्री कोले भी गई है, यूटी के एडमिनिस्ट्रेटर कोले भी गई है। पंजाब के मुख मंत्री ने उस वेले इस लिस्ट से ये इशू नूं फ्लैग क्यों नहीं किया कि साडे सूबा सिख majority स्टेट है कि जिहड़ा हाई कोर्ट साडे सूबे नूं डील करदा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ सिख ना होवे। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, मैं गरेवाल साहब नूं भी बड़े सत्कार नाल पुछना चाहुंदा कि किन्ने ब्रिलियंट सिख लीगल माइंड्स है पंजाब दे विच ते हिंदुस्तान दे विच। साडा हाई कोर्ट ते सुप्रीम कोर्ट दे विच ब्रिलियंट सिख लीगल माइंड्स है। अज तक जे हिंदुस्तान की भी गल करिए, जे कोई वड्डे जजां दे विच ना आउंदे तां सिखां दे बड़े ना आउंदे। जस्टिस कुलदीप सिंह लै लो, जस्टिस सोढी लै लो, जस्टिस खेर लै लो, एनीबडी। मेरा कहण तो भाव कि सिख इन्ने ब्रिलियंट लीगल माइंड्स अपने कोले हैगे ते फिर इग्नोर क्यों किए गए है, इस गल का बड़ा वड्डा दुख है
ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰੋਹ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਮਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਲਿਸਟ ਦਿਖਾ ਦੇਣ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜੱਜ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੈਰਿਟ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਜੀ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਤੇ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਾਡੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦਿਖਾ ਦੇਣ ਜਿਹੜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕਿਤੇ ਨਿਕਲੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜੱਜ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੋਰਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਵਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਚੱਲਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਓਪਨਲੀ ਡਿਬੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਨਾ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਉਹਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗਣਗੇ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲਿਖਤ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਹੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਵੇ, ਔਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਲਾਅ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਵੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਰਨਡ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ, ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ 'ਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ, ਦੇਖੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਜਸਟਿਸ ਰਹੇ ਆ ਬਹੁਤ ਕਾਬਲ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨਾਮ ਨੇ, ਔਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਵੀਟ ਕਰਨਾ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ? ਹਾਂ, ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਬਾਕੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸਵਾਰਥ ਸਾਧਣਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਸਲਾ, ਈਵਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜਾਤੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਰਗ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਰਮਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜੇਕਰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ, ਲਾਅ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਜੋ ਲਿਸਟ ਆਈ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਲਾਅ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨਗੇ, ਬਟ ਬੀਇੰਗ ਅ ਪਬਲਿਕ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨੌਬਤ ਹੀ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਈਆਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਵਾਇਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਈ ਰਵਾਇਤ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਲਿਸਟ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਕੋਈ। ਐਂਡ ਅਗੇਨ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਧਰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੰਡ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਅਲਟੀਮੇਟ ਡਿਸੀਜਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਕੋਲੀਜੀਅਮ 'ਚ ਲਿਸਟ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚਲੋ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਉਹ ਲਿਸਟ ਆਈ ਹੈ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਜੇ ਹੁਣ 13 ਚੋਂ ਜਾਂ 11 ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰਾ ਇਨ ਦ ਹਾਇਰ ਰੈਂਕਸ ਆਫ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰੋਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦਾ, ਸਿੱਖ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੁੱਦੇ ਕੌਮ ਦੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਚਲੋ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਬਣਦੀ ਸੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜੱਜ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰਿਵਾਇਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਸੀ? ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਆਪਣਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਉਸ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?
ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਗੇਨ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹੂੰ, ਸਭ ਤੋਂ ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟ ਲੀਗਲ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟ ਸਿੱਖ ਲੀਗਲ ਮਾਈਂਡਸ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੋਹ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਆਉਣਾ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ।